प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये जितने भी हमारे राष्ट्र में कांग्रेस सरकार जहाँ पे है, सभी कांग्रेस सरकार को निकालने का इनका काम चल रहा है। अगर बीजेपी वालों के पास अगर दम रहे तो ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, स्वाद में richness. हमारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब के जो प्रोकिसेशन केस दिए सो है, उसकी वजह से हम लोग इधर ये ब्लैक टैग बंद लेके स्ट्राइक कर रहे। हमारा जो कर्नाटका स्टेट में 136 MLA आए सो है, ये इतना अच्छा सरकार इन्होंने चला रहे। इनका जो पंच गारंटी है, ये सभी पंच गारंटी उन्होंने जैसा ये इलेक्ट हो गए, उन्होंने CM बनते ही सब लोगों को उनका घर तक, आज के दिन हमारे महिला लोग देख रहे हैं, सब जने बस में फिर रहे, उनको गृह लक्ष्मी आ रहे, उनको राशन आ रहे, उनको करंट दे रहे, और उसके अलावा क्या है, ये निरुद्योगी जो यूनियन यूथ लोगों को भी, उनको भी स्टाइपेंड दे रहे। इतना सब करते हुए सरकार हमारा रहने के बावजूद भी उनको प्रोक्यूशन का जो केस करके ये लोग जो कर रहे हैं, केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है। केंद्र सरकार बोले तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये जितने भी हमारे राष्ट्र में कांग्रेस सरकार जहाँ पे है, सभी कांग्रेस सरकार को निकालने का इनका काम चल रहा है। उसकी वजह से हम लोग आज सिद्धरामैया साहब के पीछे है। हम लोग सब जने इधर बैठे सोए। अगर बीजेपी वालों के पास अगर दम रहे तो बीजेपी के सरकार रहे जब उन्होंने करना था, ये लोगों को हेल्प करने के वास्ते उन्होंने करे तो, पब्लिक वर्क करे तो, लोगों को हेल्प करे तो उनका सरकार आता था। उनका सरकार नहीं आए, हमारा सरकार आए सो है। हमारा MLA सब एक है, हम एक होके हमारा ये राज्य का डेवलपमेंट्स कर रहे। इतना सब डेवलपमेंट्स देखते हुए बीजेपी वालों को सहन करने का नहीं हो रहे। जब उनका केंद्र सरकार में सरकार रहे, जब कर्नाटक में येडियूरप्पा था, बोम्मई था, वो लोग क्या नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सब लूटने का काम करे सोए। उनका सरकार का विरोध उनका MLA उनका मिनिस्टर लोग ये विरोध करे सोए। अगर हमारा कांग्रेस का जो इधर चल रहे, हमारा कांग्रेस सरकार, हमारा सरकार सब 136 जने एक तरफ है, सब मिलजुल के यूनियन की तरफ से कर रहे। आज राष्ट्र का जो हमारे पक्ष का अध्यक्ष है, खड़गे साहब है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी मैडम है, उनका सब सपोर्ट हमारा सिद्धरामैया साहब के साथ में है। सिद्धरामैया साहब आप आगे बढ़ो, हम पूरे इधर कर्नाटक के जितने भी है सब आपके पीछे है बोल के आज के दिन हम बोल रहे हैं। ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಶಾಸಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು JDS ನವರ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಇವರ ಕುತಂತ್ರ. ಇವರು ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 2013ರಿಂದ 18ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗ್ಯದಾತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕ 2ನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು 218 ಕಲಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಸರಾಸಗಟ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಿಂದೇಟಾಗಿದೆ. 17A ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಿ? ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಏನು ಹಣ ಹೊಡೆದಾರ ಯಾರ್ದ್ರಿ? ಅರೆ ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರಿಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ತುಮ್ ಆಗೆ ಬಿಡು, ಹಮ್ ತುಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಆಯೆ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಮಮ್ಮಲ ಮರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ದಂಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಸರಿಬಾರ್ದು, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Beg Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, Swad Mein Richness.